So alimentary canal basically is divided into various parts beginning with mouth and ending with anus. Correct. So which are the parts included? Just mention it. Okay. So ये सभी parts इसको हम एक चार्ट में बना लेते हैं. So which are the parts? Buccal cavity. Okay. So buccal cavity is the oral cavity. ये पूरा oral cavity. Pharynx. Pharynx is a common passage. This pharynx, common passage as a food pipe, common passage for food as well as for the respiration. Breathing, the respiratory system and digestive system ka common passage is a pharynx. Right? Then esophagus, this is the esophagus. It can be spelled like this or it can be spelled like this, ESO. Esophagus, that is a food pipe. Okay, esophagus or it is a food pipe. Then is a stomach. So this particular J-shaped organ, this is a stomach. Okay, this J-shaped organ, that is a stomach. Small intestine, the highly coiled part, that is the small intestine. Large intestine. Okay, are you writing this? So alimentary digestive system is divided into alimentary canal and second is what? Digestive glands. दो parts में divided है. Correct? Now, yes. So what we are going to study here? Teeth in detail. Okay. Chalo. So the first is a teeth. Second, that is the mouth. What is included in digestive system? Just say tongue, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. So these are the parts of alimentary canal starting from mouth and ending into anus. Okay, along with this, it is having the digestive gland. So that is the salivary gland first, right? Liver, pancreas, and gallbladder. So these are the digestive system. All this we are going to study in detail. So हम लोग इसको ऐसे करते हैं. We'll divide this way. So digestive system of human. Digestive system of human. Okay, it is divided into alimentary canal, and the second is bola chala. The second is digestive glands. Digestive glands. Okay, alimentary canal is divided into bola buccal cavity. म्हणजे ओरल कॅव्हिटी, तोंडाचा सगळा भाग, बकल कॅव्हिटी. सेकंड इसोफेगस, फॅरिंग्स. त्याच्यानंतर महत्वाचा डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधला इसोफेगस. नंतर स्टमक आणि इंटेस्टाइन. या इंटेस्टाइनला आता आपण असं डिवाइड करू. इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इंटू टू. कुठले small intestine and large intestine. Small intestine is again having the three parts. Can someone name this? It is duodenum, jejunum, and ileum. Duodenum, jejunum, and ileum.
Large intestine is again divided into 3 parts. Yes, can someone name it? Cecum, colon, and rectum. Cecum, colon, and rectum. आणि digestive glands बोला. Which are the digestive glands? Start from mouth. Mouth मध्ये Teeth. salivary gland. The most important or the largest gland of the body is a liver. लिव्हरच्या खाली गॉल ब्लॅडर आणि त्याच्यानंतर पॅनक्रियाज. These are the digestive glands. Clear? So तुमचं एनसीईआरटी चं पेज नंबर ओपन करायचं आहे डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं 257. ओके, तिथे एक पहिल्या पॅरेग्राफ मध्ये खालच्या 4 लाईनीत वाचा. द प्रोसेस ऑफ कन्व्हर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल ऍब्झॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड एज अ डायजेशन. दिसतंय का सगळ्यांना? येस और नो? And it is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. कसं होतं डायजेशन? बाय मेकॅनिकल अँड बायोकेमिकल मेथड. त्याला हायलाइट करून ठेवा. मी पण हायलाइट केलंय तुमच्या सोबत. मी पण इथे हायलाइट करते. दिसतंय? So you also please highlight that. आणि हा चार्ट लिहिलाय सगळा? Yes, ma'am. So now we'll start with the mouth, buccal cavity, teeth and tongue. आता जेवढं काय होईल तेवढं आपण हे बघूया. ओके, तर हे सगळं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम तुम्हाला माहिती आहे. माउथ जे काही डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मधले सगळे पार्ट्स आहेत दॅट यू नो नाउ, राइट? ना माउथ, बकल और ओरल कॅव्हिटी. ठीक आहे, अतिशय सुंदर स्वच्छ टीथ है. डेंटल कॉलेज मध्ये ना कधी पण मी इतके वर्ष डेंटल कॉलेज मध्ये काम केलं. सो डेंटल कॉलेज, बऱ्याचशा डेंटल कॉलेज मध्ये, नॉट ऑल, बऱ्याचशा डेंटल कॉलेज मध्ये त्यांच्या एंट्रीला फ्रंटला माधुरी दीक्षितचा मोठा असा हसरा चेहरा लावतात. ही माधुरी दीक्षित नाही ऑब्विसली, पण माधुरी दीक्षितचा लावता. बिकॉज इट इज सेड दॅट बॉलिवूड मध्ये सगळ्यात सुंदर दात हे माधुरी दीक्षितचे. सो ऍटलीस्ट त्याच्यावरनं तरी तुम्हाला लक्षात राहील. सो दिस पर्टिक्युलर इज अ ओरल कॅव्हिटी. ऑल राईट. The uppermost and transverse slit-like opening of alimentary canal. कसं त्याला डिफाइन करणार आहे माउथ और बकल कॅव्हिटीला? इट इज द uppermost transverse slit-like, slit असते ना आडवं असं, slit-like opening of alimentary canal. Okay, so mouth, it is bordered by upper and lower lips. Upper and lower movable lips is a mouth. ठीक है, तर मला वाटतं हे एक्सप्लेन करायची काही गरज नाही. सो अपर लिप्स and lower lips, and so overall it is a mouth, or it is a buccal cavity, or it is a oral cavity. Clear? चलो, next. Mouth which is lined by a mucous membrane. सगळीकडे म्युकसचं कोटिंग असतं. का कोटिंग असावं म्युकसचं? माउथ कॅव्हिटी इज ऑलवेज मॉइस्चर्ड कॅव्हिटी. ड्राय नको कधीच. ओरल कॅव्हिटी कधीच ड्राय नको. ड्राय असेल तर त्या ओरल कॅव्हिटीला इन्फेक्शन होतात. सो तोंडामध्ये कायम आपला एक ओलावा असतो सगळ्यांच्याच. हेल्दी म्हणते मी, ऑब्विसली नॉर्मल हेल्दी. जर तो ओलावा मॉइस्चर नसेल तर तिकडे इन्फेक्शन होतात.
मग का मॉइश्चर पाहिजे किंवा म्युकस मेम्ब्रेन का पाहिजे इथे? बिकॉज जिथे म्युकस आहे तिथे इम्युनोग्लोब्युलिन ए असतो. जिथे कुठे म्युकस आहे तिथे आपला अँटीबॉडी असतो. अँटीबॉडीचं 5 प्रकारच्या वेगळ्या वेगळ्या अँटीबॉडी असतात. त्याच्यातली ही असते अँटीबॉडी. इम्युनोग्लोब्युलिन इज नथिंग बट अ अँटीबॉडी. अँटीबॉडी ए, आणि त्याच्यामुळे अँटीबॉडी ती त्या माउथला प्रोटेक्ट करत असते. सो IgA टाइप ऑफ इम्युनोग्लोब्युलिन गिव्स अ लोकल प्रोटेक्शन. लोकल प्रोटेक्शन म्हणजे त्या जागी ते प्रोटेक्ट करत असते. जिथे जिथे म्युकस मेम्ब्रेन तिथे तिथे इम्युनोग्लोब्युलिन ए. ओके. अजून माउथ मध्ये आहे सलायव्हरी ग्लँड्स. ओके. टीथ काय काय आहे बघा. ओरल कॅव्हिटी मध्ये काय काय आहे. सो ओरल कॅव्हिटी इज हॅव्हिंग अ म्युकस मेम्ब्रेन. ओरल कॅव्हिटी इज हॅव्हिंग अ टीथ. It is having salivary glands and the tongue. Right? आता ओरल कॅव्हिटी मध्ये अजून काय काय बघा. वरचा जो आहे, वरचा टाळू ज्याला आपण मराठीत म्हणतो. ओके. अपर पार्ट इज कॉल्ड एज अ हार्ड पॅलेट. ओके. पुढचा जो आहे बेसिकली तो हार्ड आहे, आणि मागे गेला तर तो हार्ड काय. कोणी सांगेल का मला हा पार्ट हार्ड काय? ऐकताय का सगळेजण? हात लावून बघा तुम्ही. वरती हात लावून बघा आणि मागे पण हात लावून बघा. म्हणजे पुढे आणि मागे, म्हणजे एकदम घशामध्ये इथल्या पोर्शनला. तर तो सॉफ्ट असतो, आणि हा जो पुढचा भाग आहे तो हार्ड आहे. का हार्ड आहे? कारण त्याच्यावर रिजेस आहेत. प्लेन नाहीये, असं ओबडधोबड येते, खरबडीत आहे. सो इट इज अ हार्ड पॅलेट. आणि मागचं सॉफ्ट आहे, प्रेस केलं की दाबलं जातं. सो इट इज अ सॉफ्ट पॅलेट. हे कार्टून मध्ये पण बऱ्याचदा असं दाखवतात. तो कार्टून असं जोराने, कार्टून सिरीज जर लहानपणी किंवा आताही बघत असाल तर जोराचा ओरडला की हे असं असं हालतं. बऱ्याचदा दाखवतात तसं. दॅट इज कॉल्ड एज अ युव्ह्यूला. आता आपल्याला ते सायंटिफिकली शिकायचंय. ओके. आणि मग साईडला जे आहेत ते टॉन्सिल, आणि फ्लोअर जे आहे ते टंग. राईट. ओके. मग हे पॅलेट का असे दोन वेगळ्या प्रकारचे? सो द पॅलेट सेपरेट व्हेंट्रल बकल कॅव्हिटी. पुढची बकल कॅव्हिटी आणि मागची बकल कॅव्हिटी ह्याला सेपरेट करते, आणि म्हणून आपण दोन्ही गोष्टी सायमल्टेनियसली करू शकतो. आपण जेव्हा जेवतोय किंवा आपण तोंडात काही घातलंय तर आपला श्वास बंद होत नाही, कारण हे च्युइंग करणं आणि ब्रीदिंग करणं हे सायमल्टेनियसली चालू राहायला पाहिजे. ओके. आणि म्हणून पुढचा पॅलेट हा हार्ड आहे आणि मागचा पॅलेट हा सॉफ्ट आहे. कळतंय का? येस. येस मॅम. कोण नाही आज? प्रथमेश नाही. मुग्धा आहे का? मुग्धा आर यू देअर? मुग्धा पण नाही, आणि गौतम. प्रथमेश आहे, गौतम नाही. गौतम आहे? नाही, गौतम पण नाही. ठीक आहे. एनिवे, सो ते पुढचं जे आहे ते हार्ड पॅलेट आहे, आणि मागचं जे आहे ते सॉफ्ट आहे. का? कारण दोन्ही गोष्टी, व्हेंट्रल बकल कॅव्हिटी म्हणजे पुढची कॅव्हिटी आणि मागची कॅव्हिटी, हे दोघांना सेपरेट करायला ह्या पद्धतीने ते अरेंज केलेले. ओके. हे महत्वाचं, ह्याच्यावर क्वेश्चन येतात. द अँटेरियर बोनी. पुढे हात लावून बघा, तुम्हाला ते जाणवेल. अँटेरियर बोनी हार्ड पॅलेट इज लाइन्ड बाय पॅलेटाइन रुगी. कशाने? ओबडधोबड एरिया जो आहे त्याला म्हणायचं पॅलेटाइन रुगी. ओके. लिहिताय? Yes, ma'am. गौतम पहिल्या सेशनला कुठे होता? गौतम
Okay. The posterior soft palate hangs down into the pharynx. Okay. A posterior and which is hanging down ha jo part आहे. So that is hang down in pharynx. Pharynx म्हणजे घशाचा भाग. Pharynx is a throat. Okay. त्याला biologically pharynx आणि आपण normally त्याला throat म्हणतो. So hangs in the pharynx and that is called as a uvula. ओके, हे डिटेल त्याचे सगळे. ऑल राईट. सो आपण आता टीथ बघूया आधी. द जॉ बोन तोंडामध्ये विच वी आर हॅव्हिंग अ 4 डिफरंट काइंड ऑफ टीथ. कुठले 4 डिफरंट काइंड ऑफ टीथ सांगा. चला सांगा, फटाफट सांगा. Which are the 4 different kinds of teeth? Yes. Yeah. लिहा चला teeth. These are ectomesodermal in origin. Now you know this origin. What does it mean? So इक्टो आणि मेझो एम्ब्रियो मध्ये जेव्हा तो फिटस बॉडी मध्ये तयार होतो आईच्या. सो फर्स्ट इट इज हॅव्हिंग द 3 लेयर इक्टोडर्म, मेझोडर्म अँड एंडोडर्म. आणि ह्या 3 लेयर पासून मग वेगळे वेगळे ऑर्गन्स डेव्हलप व्हायला लागतात. तो टीथ कुठून तयार झालाय? इक्टो आणि मेझो. सो इट इज अ इक्टो अँड मेझोडर्मल इन ओरिजिन. विच आर द 4 डिफरंट टाइप्स ऑफ टीथ? बघा. Incisors, canine, premolars and molars. I guess you are knowing something on this. Yes. The teeth of human beings are embedded in the socket of the jaw bones. So it is called as a thecodontic teeth. So ह्याच्यावर पण there are different kinds of teeth. आता हे सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. Human teeth are thecodontic. Thecodontic म्हणजे काय? They are embedded in the socket of the jaw. वरती असे मोकळे नाहीये, ते सॉकेट मध्ये एम्बेडेड आहे. कसे? ओके, याचं चित्र नाहीये, पण they are embedded into the socket of the jaw and so the teeth they are called as a thecodontic teeth. अजून वेगळ्या प्रकारचे टीथ असतात. दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्रोडॉन्ट. पुढे मी त्याची स्लाइड टाकलेली. ॲक्रोडॉन्टिक टीथ. when the teeth are, write it down because you will get this in animal kingdom. Acrodontic teeth, when the teeth are superficially attached. वरती असतात. आपले कसे आहेत? आपला हा जॉ बोन आहे आणि ह्याच्यामध्ये हा टीथ प्रॉपरली एम्बेडेड आहे. ओके, ह्या जॉ मध्ये तो टीथ प्रॉपरली एम्बेडेड आहे. हा जॉ बोन खालचं सॉकेट आहे आणि त्याच्यामध्ये हा टीथ ठेवलेला आहे. सुपरफिशियल टीथ म्हणजे काय? हा खालचा जॉ बोन आहे आणि नुसता वरती असा टीथ ठेवलेला आहे. So that is a superficial teeth. When they superficially attached to the top of the jawbone, it is called as a acrodontic teeth. आपला teeth is a thecodontic. हा कशामध्ये असतो? जनरली acrodont in frog or in shark. You can find this acrodontic teeth. Okay. Next type चा teeth आहे pleurodontic teeth. Pleurodont. When the teeth are attached to the jawbone at one side. हा jawbone आहे आणि इथे कुठेतरी तो teeth असा one side ला attached. Okay, so that is a pleurodontic teeth and this type of teeth can be found in lizard. Pleurodontic. And our teeth is a thecodontic which is properly embedded into the jawbone. Do we have a homodontic teeth or heterodontic? काय वाटतं तुम्हाला? होमोडॉन्टिक की हेटेरोडॉन्टिक? काय वाटतं कसे असतील आपले टीथ?
होमो. होमो. अजून कोणाला काय वाटतंय? होमो म्हणजे हेटेरो. हेटेरो. वी हॅव दिस हेटेरोडॉन्टिक टीथ. होमो म्हणजे काय? सगळे टीथ सेम. आपले सगळे टीथ सेम नाही बघा. इन्सिजर आहे, कॅनाइन वेगळा आहे, प्रीमोलार वेगळा आहे, मोलार वेगळा आहे. सो आता आपले ह्युमन टीथ काय काय लक्षात ठेवा. तुम्हाला असं एक स्टेटमेंट येते, ह्युमन टीथ आर. काय 2 स्टेटमेंट आले आता. अजून त्याच्यात आपण ऍड करणार आहे हेटेरोडॉन्टिक, थिकोडॉन्टिक. कळलं काय दोघांचा अर्थ? कारण आपले वेगळे वेगळे टीथ आहेत, कॅनाइन, इन्सिजर, प्रीमोलार्स अँड मोलार्स. होमोडॉन्टिक म्हणजे सगळे टीथ सेम. ते जनरली फिशेस किंवा अँफिबियन मध्ये असतात, कारण त्यांना काही वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचं फूड खायचं नसतं. आपली खाण्याची पद्धत वेगळी आहे, म्हणून इव्होल्युशन मध्ये आपल्याला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे टीथचे शेप तयार झाले. सो वी हॅव अ हेटेरोडॉन्टिक टीथ. सो आवर टीथ इट इज हेटेरोडॉन्टिक अँड थिकोडॉन्टिक. 2 अजून मी ह्याच्यात एक ऍड करणार. ओके. सो ह्युमन टीथ आर दिस पर्टिक्युलर टाइप. पुढे बघा, डायफायोडॉन्टिक. डायफायोडॉन म्हणजे काय? आपल्याला मॅमल्स मध्ये जनरली इन्क्लुडिंग ह्युमन्स वी गेट अ 2 सेट्स ऑफ टीथ. आपल्या लाईफ टाइम मध्ये आपल्याला 2 टीथचे सेट येतात. एक मिल्क टीथ विच इज कॉल्ड एज अ डेसिड्युअस टीथ. सो विच आर द 2 सेट ऑफ टीथ. वन इज अ मिल्क टीथ and the other one is a permanent teeth. ओके. सो आपल्याला मिल्क टीथ असतात ते पडतात आणि मग परमनंट टीथ येतात. सो वी हॅव दिस 2 डिफरंट टाइप ऑफ सेट अरायझिंग इन आवर लाईफ टाइम. सो वी हॅव अ डायफायोडोन. डाय म्हणजे दोनदा. आपले दात दोनदा येतात. सो इट इज अ डायफायोडोंट टीथ. सो ह्युमन टीथ काय काय आता बघा. ह्युमन टीथ आर हेटेरोडॉन्टिक. ओके. पुढे बोला. बोला. थिओडॉन्टिक. थिकोडॉन्टिक. थिकोडॉन्टिक आणि आता हा डायफायोडॉन्टिक. हायलाइट करा. तुमच्या एनसीईआरटी ने पण म्हटलंय बघा ऑन पेज नंबर 257, थिकोडॉन्टिक अँड डायफायोडॉन्टिक. So the type of human dentition. Dentition म्हणजे set of teeth. Right? It is a heterodontic, diaphyodontic and thecodontic. आता पुढे मी जे डेंटल फॉर्म्युला सांगणार आहे तो व्यवस्थित समजून घ्या. ओके. डायफायोडॉन्टिक कसं आहे? सो टेम्पररी और मिल्क और डेसिड्युअस टीथ. डेसिड्युअस फॉरेस्ट असतं ना, तसं हे डेसिड्युअस. सगळी झाडं जातात आणि परत येतात त्यांचा फेवरेबल सीझन आला. तसंच हे. And replaced by the set of permanent or adult teeth. Okay. So we have बघा central incisor, lateral incisor, molars and premolars. हे सगळे. सो हे प्रायमरी टीथ म्हणजे मिल्क टीथ आहे इथे, आणि हे परमनंट टीथ. अडल्ट टीथ म्हणजे परमनंट टीथ. ओके. आता ह्याच्या फॉर्म्युल्यातनं लक्षात घ्या कसं कसं लक्षात येतंय बघा. सो वी हॅव 32 परमनंट टीथ. हे सगळ्यांना माहिती असेल. येस. येस और नो? Yes, ma'am. 4 different types of teeth. Incisor, पुन्हा पुन्हा सांगते. सो हेटेरोडॉन्टिक, canine, त्याचं शॉर्ट फॉर्म पण लक्षात ठेवा कारण आपण आता डेंटल फॉर्म्युला डिराइव्ह करणार आहे. प्रीमोलार अँड मोलार्स. सो वी हॅव डिफरंट टाइप्स ऑफ टीथ. Incisors, canines, premolars and molars. ओके. आता आपला कस्प कसा आहे बघा. कस्प म्हणजे हा वरचा पार्ट. त्याचा हा वरचा जो पार्ट म्हटला तो दॅट इज कॉल्ड एज अ कस्प. दिस इज अ कस्प.
आपला जो कस्प आहे दॅट वरचा शेप, कस्प इज अ वरचा शेप, हा असा. ओके, असं जनरली आपण टीचं स्ट्रक्चर काढतोय. सो हा वरचा शेप कसा आहे, राउंडेड आहे. आपला वरचा शेप किंवा कस्प ह्याचा कसा आहे, राउंडेड आहे. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्युनोडॉन्ट. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्युनोडॉन्ट. सो जनरली monkeys, mammals, or you can say mammals म्हणण्यापेक्षा monkeys, gorilla and man, we have this bunodontic cusp म्हणजे राउंडेड cusp. आता ह्याच्यामध्ये पण वेगळे वेगळे टाईप असतात बघा. सिकोडॉन्ट, ओके, त्याच्यानंतर लोफोडॉन्ट, हे अॅनिमल किंगडम मध्ये परत येईल. सिकोडॉन्ट म्हणजे शार्प आणि पॉइंटेड कस्प असतात, शार्प असतात असे कस्प त्यांचे वरचे. आणि सिकोडॉन जनरली कार्निव्होर्स मध्ये, जे कार्निव्होर्स असतात त्यांचे हे शार्प असतात, कारण त्यांना फ्लेश ते टेअर करायचं असतं. सो दॅट इज अ सिकोडॉन्टिक. जे कार्निव्होर्स आहेत जसं लायन, टायगर, त्यांचे सिकोडॉन्टिक. ओके. आणि लोफोडॉन्ट त्याच्यावर रिजेस असतात, ट्रान्सपरंट रिजेस असतात अशा. दॅट इज जनरली फाउंड इन द एलिफंट. पण आता आपल्याकडे आपण काय 4 गोष्टी लक्षात ठेवायच्या बोलू. सो ह्युमन डेंटिशन इज, 4 पॉइंट सांगा. ह्युमन डेंटिशन इज, चला बोला पटापट बोला. पहिल्यांदा काय शिकलो आपण, हेटेरोडॉन्टिक. ओके, हेटेरोडॉन्टिक. नंतर थिकोडॉन्टिक. टिकोडॉन्टिक. नंतर डायफायोडॉन्टिक. डायफायोडॉन्टिक. आणि ब्युनोडॉन्ट. वरचा राउंडेड कस्प आहे, हा कस्प वरचा राउंडेड आहे, सगळीकडे बघा राउंडेड आहे. रफली राउंडेड, रफली राउंडेड, रफली राउंडेड. ओके, सो इट इज अ ब्युनो, BUNO, ब्युनोडॉन्टिक. क्लियर आहे का? या येस. त्याच्यात कोणाला काय अडचण आहे, कोणाला काय विचारायचं, नाही कळलं, हे नाही कळलं, असं काही आहे कोणाचं? कळलं हे सगळ्यांना? ऑलराईट, चलो. सो ह्युमन डेंटिशन फॉर्म्युला बघा. ह्युमन डेंटिशन फॉर्म्युला कसा आहे बघा. सो तो जनरली आपण असा लिहितो, ऍडल्टचा मी लिहिते आधी. ऍडल्ट फॉर्म्युला 2123 डिवायडेड बाय 2123. काय हे 2123? इट इज अ इन्सिजर, केनाइन, प्रीमोलार आणि मोलार. सो दॅट इज अ ह्युमन डेंटिशन फॉर्म्युला फॉर ऍडल्ट. तुमच्या पुस्तकाने पण मेन्शन केलंय, त्याला हायलाइट करून ठेवा. ऑन पेज नंबर 258 NCERT. HSC मध्ये पण शोधा, त्यांनी पण दिलेला आहे. ओके, ऑन पेज नंबर 162. जे HSC फॉलो करताय त्यांनी बघा. आता हे किती झाले, टोटल किती झाले बघा. 2 आणि 1 3 4 5 6 7 8. हे वरचे 8, खालचे 8, म्हणजे हे टोटल किती झाले 16. हा हाफ जॉचा फॉर्म्युला. ओके, दिस इज अ हाफ जॉ फॉर्म्युला. हाफ इकडचा आणि सेम इकडचा हाफ म्हणजे किती होतील, 16 मल्टिप्लाइड बाय 2, 32. कळलं का? येस और नो? 2123 बाय 2123 हा झाला तुमचा डेंटल फॉर्म्युला अडल्टचा. आता मिल्क किंवा डेसिडियस टीथ किंवा मिल्क टीथचा फॉर्म्युला
2102 डिवायडेड बाय 2102 किती झाले बघा 3 4 5 5 and 5 10 10 multiplied by 2 is 20 सो मिल्क टीथ किती आहे 20 आणि परमनंट टीथ किती आहे 32 आहे मग कंप्लीट डायफायोडोंट आहे का येस और नो कंप्लीट डायफायोडोंटिक आहेत का डायफायोडोंटिक म्हणजे काय मिल्क टीथ इज गेटिंग रिप्लेस्ड सगळे पडतात ना आपले दुधाचे दात आणि मग आपल्याला परमनंट येतात सगळ्यांचे दुधाचे दात पडलेले तुमचे माझे सगळ्यांचे हो की नाही येस और नो Yes. मग हा कम्प्लीट डायफायोडोंटिक फॉर्म्युला आहे का म्हणजे मग 32 पाहिजे होते ना इथे म्हणजे कम्प्लीट डायफाय म्हणजे सगळे पडले आणि परत सगळे 32च्या 32 आले हो की नाही सगळे 32 पडायला पाहिजे होते की नाही 20च पडले म्हणजे राहिले किती ह्याच्यामध्ये 12 टीथ असे आहेत की जे मोनोफायोडॉन्टिक आहेत म्हणजे काय 12 टीथ असे आहे की जे आपल्याला एकदाच येतात ते डायफायोडॉन्टिक नाही मग कुठले सांगा मला मोनोफायोडॉन्टिक कुठले मला सांगा मोनोफायोडॉन्टिक ओनली बघा ना ह्याच्यात Premolar. Molar. प्रीमोलार ओके प्रीमोलार किती आहेत टोटल किती आहेत प्रीमोलार सांगा टोटल सांगा मला आउट ऑफ 32 किती प्रीमोलार्स आहेत 4. 4 8. 8 4 multiplied by 2 8 कारण हा हाफ फॉर्म्युला आहे अर्ध्याच फॉर्म्युला लिहिताना काय हाफ जॉचा लिहिता आणि त्याला मल्टिप्लाइड बाय 2 करतात तो युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड आहे ते असं का ते डेंटल असोसिएशनला विचारायला तर असाच लिहितात आणि मग अजून काय मग हे 8च झाले आपण तर 12 केले ना 12 मोनोफायोडॉन्टिक आहे हे 8च झालेत मग अजून कुठला Molar. मोलार मधले किती एक इथे 2च आहेत ना आणि इथे 3 आले म्हणजे 2 तर त्याच्यातले पडले आणि परत नवीन आले पण एक हा नंतरच आलेला दिसतो मग ते किती आहे इथला एक म्हणजे हे 2 मल्टिप्लाइड बाय 2 म्हणजे हे झाले 4 झाले का 12 हे कळलं का सगळ्यांना म्हणजे प्रीमोलार्स आणि वन मोलार कुठला येतो तो आहे विस्डम टूथ किंवा विस्डम टीथ म्हणू आपण 4 येते विस्डम टीथ अक्कलदाढ जी आहे ती वयाच्या 25व्या वर्षी येते म्हणजे तुम्ही तुमचे दात काउंट केले तर तुमच्याकडे अजून 28च दात आहेत तुमच्या ओरल कॅव्हिटीतले दात काउंट करा तुमच्याकडे आता 28च दात आहेत फक्त कारण हे जे विस्डम टीथ आहे जे 4 मोलार मधले विस्डम टीथ जे आहे जे 4 नंबरचे ते येतात वयाच्या 25व्या वर्षीपर्यंत म्हणजे 21 ते 25 वर्षापर्यंत ते येतात आणि ते येताना बऱ्याच लोकांना खूप त्रास होतो आणि कदाचित तो काढून टाकायला लागतो कसा पण येतो तो तिरका तारका आला की तो काढून टाकायला लागतो अक्कल सरळ आली तर म्हणायचं की येस अक्कलदाढ म्हणतो ना की अक्कलदाढ विस्डम टीथ म्हणजे अक्कलदाढ सो अक्कल सरळ आली तर समजायचं अक्कल सरळ आहे तुमची तिरकी तारकी आली की ती अक्कल काढून टाकायला लागते अक्कलदाढ आर यू गेटिंग मी
सो किती प्रकारचे क्वेश्चन येऊ शकतात बघा. मिल्क टीथ किती आहे टोटल 20. मिल्क टीथचा फॉर्म्युला काय 2102/2102. ओके. तसाच अडल्टचा फॉर्म्युला काय 2123/2123 16. किती जनरली म्हटलं तर डायफायोडॉन्टस म्हणायचं. जनरली विचारलं तिथे आपलं डोकं नाही लावायचं की मॅडमने तर असं म्हटलं होतं मग आता मी मोनो आणि डाय दोन्ही लिहू का काय लिहू. जनरल म्हटलं तर ह्युमन टीथ हा डायफायोडॉन्टिक. मिल्क टीथचा सेट पडतो आणि नवीन टीथ येतात. पण स्पेसिफिकली विचारलं की हाऊ मेनी टीथ आर मोनोफायोडॉन्टिक त्याच्यात 12. हाऊ मेनी प्रीमोलार्स आर मोनोफायोडॉन्टिक दॅट इज 8. हाऊ मेनी मोलार्स आर मोनोफायोडेंटिक दॅट इज 4. त्याच्यासाठी तुम्हाला हा सगळा फॉर्म्युला समजून घेणं महत्वाचं. What is how many number of teeth in the 16 to 20 age? That is 28. कारण अक्कलदाढ येतेच 21-25व्या वर्षीपर्यंत. कोणाकोणाला 25व्या वर्षीपर्यंत येते. अक्कल उशिरा येते. हो की नाही? येस और नो हे कळलंय का तुम्हाला? हे जे काही मी एवढे फॉर्म्युले इथे सांगितले, इज दॅट क्लिअर टू यू? आणि हे लिहावे तुम्ही सगळ्यांनी. आणि हे जे काही मी म्हटलंय किती मोनोफायोडॉन्टिक आहे, कोणते मोनोफायोडॉन्टिक आहे, कोणचे मोलार मोनोफायोडॉन्टिक आहे, दॅट इज अ विजडम. इज दॅट क्लिअर और एल्स यू कॅन आस्क मी क्वेश्चन्स इफ यू हॅव एनी डाउट. मॅम हा जो मिल्क टीथचा जो फॉर्म्युला आहे तो पूर्ण जॉसाठी आहे ना? नाही, हाफच. फॉर्म्युला काय? हाफ जॉ. बघ ना, मिल्क टीथ किती आहे टोटल? 20 आहेत, हो ना. सो 2102 हे 5 झाले, हे 5 झाले म्हणजे 10. 10ला मल्टिप्लाइड बाय 2 केलं तर मग ते 20 होते. कायम फॉर्म्युला देताना हाफ जॉचाच. ओके. बायोलॉजी वाल्यांना मॅथ्स जास्त येत नाही असं म्हणतात, पण माझं मॅथ्स पण तेवढं स्ट्रॉंग होतं. ऍक्च्युली आय वॉन्टेड टू डू माय करिअर इन मॅथमॅटिक्स. अनफॉर्च्युनेटली आय डिड इन बायोलॉजी. त्याच्यामुळे हाफ जॉ म्हणजे कमी फॉर्म्युला दिलेला बरा असं त्यांना वाटलं असेल कदाचित, लक्षात राहील म्हणून द हाफ जॉ फॉर्म्युला. ओके. सो दिस इज अडल्ट म्हणजे टीथच्या बाबतीत. अडल्ट टीथच्या बाबतीत इज 21 to 25 years ओल्ड. ओके. तसे मग 18 म्हटले की तुम्ही म्हणतात आई वडिलांना मी 18चं झालो, मी अडल्ट झालो. चलो, सो दिस इज अ डेंटल फॉर्म्युला 2123/2123. ओके, इज इक्वल टू 16. आता इथे इज इक्वल टू 16 म्हणायला पाहिजे होतं. अँड देन मल्टिप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 32. बेबीचा बघा 2102/2102 20. कारण तो नेहमी आपण हाफ जॉचा देतो. ओके. सो इथे इट कुड बी मल्टिप्लाइड बाय 2 multiplied by 2. Okay. The third molar teeth appear very late and called as a wisdom teeth. Already we discussed. ओके. आणि बाकीचे डिटेल आपण हे उद्या करू. इथपर्यंत कळलंय का? या बंद होईल, बोला पटकन. येस सर. चल ठीक आहे, मग मी इथे थांबते. उद्या आपण कंटिन्यू करू. ठीक आहे.